হাই গাইজ, আজ আমি তোমাদের জন কিটসের টু অটাম পড়াবো। টু অটাম যে জনরার কবিতা সেটা হচ্ছে ওড। তাহলে আমাদের জানতে হবে হোয়াট ইজ অ্যান ওড। ওড হচ্ছে একটা লিরিক্যাল পোয়েট্রি। অ্যান ওড ইজ এ ফর্মাল লিরিক পোয়েম দ্যাট ইজ রিটেন ফর অ্যান অকেশন or on a particular subject. It is an elaborately structured poem praising or glorifying an event or individual, describing nature, etc. অর্থাৎ প্রাকৃতিক কোনো ব্যাপার, কোনো ইন্ডিভিজুয়াল বা কোনো ঘটনাকে যখন আমরা প্রেজ করে, গ্লোরিফাই করে সুন্দর একটা স্ট্রাকচারের মাধ্যমে উপস্থাপন করি, তখন তাকে আমরা বলবো ওড। অ্যান্ড এই ওডটা গ্রিক লিটারেচার থেকে উৎপত্তি। এরপরে আসি যাক জন কিটস বা কবি পরিচিতিতে। জন কিটস 31 অক্টোবর 1795 ইংল্যান্ডে জন্মেছিলেন এবং 23 ফেব্রুয়ারি 1821 রোমে মারা যান। খুব অল্প দিন তিনি বেঁচে ছিলেন, only 25 years. John Keats, English romantic lyric poet, devoted his short life to the perfection of a poetry marked by vivid imagery, great sensuous appeal, and an attempt to express a philosophy through classical legend. These are the main feature of his poetry. His father was a stable keeper. When he was only 8 years of old, his father died in a horse riding accident. Shortly after, his mother remarried, but dies after 6 years later. They suffered from financial losses. Keats had a lot of anxiety crisis during this period. He studied in a progressive school in Enfield. He was a surgeon's apprentice and then a medical student, but he decided to pursue poetry instead. His career covered only 5 years, but he wrote and published 3 novels, 55 poems during this period, especially 1818 and 1819. Most of them are now considered some of the best poems ever written. তিনি মাত্র 5 বছর, যদিও 5 বছর নয়, 1 বছর 1818 থেকে 1819 মধ্যেই তার বিখ্যাত সব কবিতাগুলো লিখেছিলেন, যেগুলো এখনও পর্যন্ত সারা বিশ্ব সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়। In her personal life, John Keats was engaged to Fanny Brown, but they never married because he wanted to build his role as a poet and earn money before doing that. After contracting tuberculosis, they communicated through a glass screen and love letters. You may watch Jane Champion's movie Bright Star, which was filmized about their love story. Though Bright Star is the name of a very popular poem written by John Keats. John Keats was died of tuberculosis in Rome at the age of only 25. He was buried at the Protestant cemetery in Rome, but there was a mistake at the gravestone. They engraved the wrong date of his death, 24th February 1921, the day after. Romanticism primarily was a revolt against the artificial pseudo-classical poetry in 18th century. William Wordsworth was the founder of this movement. Among all the romantics, Keats was the last to born and first to die. He was greatly inspired by Greek art, culture, and mythology. Keats writes poetry for the sake of poetry, art for art's sake. His major concern is to give pleasure. Wordsworth and Shelley were in favor of French Revolution, but Keats is least concerned with the social issues of life. Some features of Romanticism are conspicuous in his poetry, such as love for nature. Keats also loves nature.
for the sake of nature. He admires the beauty of nature, whereas Wordsworth spiritualizes nature. Coleridge finds some supernatural elements in nature. Shelley intellectualizes nature. And Byron is interested in the vigorous aspects of nature. He was a pure poetry. He believes in negative capability, the capability of being impersonal. So, he never mingled his personal life with his poetry, with the world of poetry. Keats is a sensuous poet. He writes his poetry with his painter senses. We not only enjoy his poetry, rather we can taste, touch, see, and hear all the ideas presented in his poetry. We enjoy his poem with all our painter sense. Keats' imagery is static and concrete, whereas Shelley is dynamic and abstract. আমরা শুধু তার কবিতাটাকে পড়ি না, কবিতাটাকে অনুধাবন করি না, সে কবিতাটা পড়ার সময় আমরা যেন তার থেকে স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ সব কিছু যেন নিতে পারি। Hellenism is another most important feature of Romanticism. হেলেনিজমটা এসছে গ্রিক সাহিত্য, গ্রিক আর্ট, টেম্পারামেন্ট, মাইথোলজির প্রতি আমাদের যে গভীর অনুরাগ, সেটাকে হেলেনিজম বলি আমরা। গ্রিক ইনস্টিংক্ট, হিজ লাভ ফর গ্রিক লিটারেচার, স্কাল্পচার, art and temperaments show that he is greatly inspired by Hellenism. Hellenism is the soul of his poetry. তার লেখা বিখ্যাত ওডগুলোর মধ্যে আমরা ওড টু অটাম বা টু অটাম, ওড টু নাইটিঙ্গেল, ওড অন এ গ্রেসিয়ানান এগুলো পাই, যেগুলোকে আমরা বলতে পারি দ্য ম্যাচুরেস্ট প্রোডাক্টস অফ কিডস জিনিয়াস। এবারে আসি আমরা টু অটাম কবিতাটার সম্পর্কে কিছু তথ্য নিয়ে, সাম ফ্যাক্টস। It is the last poem in a series of 6 odes that Keats wrote in the year 1819. 1819 যে ছখানা কবিতা তিনি লিখেছিলেন তার মধ্যে শেষ কবিতা ছিল এটা। And at this point of view, this is the most maturest poem of Keats. This poem is published in 1819 odes. এই কালেকশনের মধ্যে এই কবিতাটা ছিল। এই কবিতাটা লেখার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল, যেটা তিনি তার বন্ধু রেনল্ডকে লিখেছিলেন চিঠিতে। সেই চিঠি থেকেই আমরা বুঝতে পারি দ্য পোয়েম ওয়াজ ইন্সপায়ার্ড বাই কিটস এনজয়মেন্ট অফ দ্য বিউটি অফ অটাম ইন কোর্স অফ হিজ সানডেজ ওয়াক থ্রু দ্য স্টেবল ফিল্ডস অফ উইনচেস্টারের স্টেবল ফিল্ডে হাঁটার সময়, রবিবারের হাঁটাতে অটাম সিজনের প্রতি তার যে অনুরাগ, প্রেম, সেটা ভালোবাসাটাই পরে তিনি কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। সেখানে তিনি তার বন্ধুকে লিখেছিলেন যে চিঠিটা, সেই চিঠিটা অর্থাৎ in a letter to Sir Joshua Reynolds, a celebrated painter, Keats wrote, "How beautiful the season is now, how fine the air, a temperate sharpness about it, really, without joking, chaste weather, giant skies. I never liked stable fields so much as now ago. Better than the chilly green of the spring. Somehow a stable field looks warm in the same way that some pictures look warm. This struck me so much in my Sunday's walk that I composed upon it. Season of mist and mellow fruitfulness," etc. So তার বন্ধুকে তিনি অটামের সম্পর্কে লিখেছিলেন এবং এই কবিতাটার সম্পর্কেও তিনি জানিয়েছিলেন season of mist and mellow fruitfulness. This is the first line of the poem To Autumn. এরপরে আসে কবিতাটা To Autumn. Season of mist and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and blaze with fruit the vines that round the thatcher run, to bend to the apples and mossed cottage tree, and fill all fruit with ripeness to the core, to swell the gourd, the pump, the hazel cells with the sweet kernel, to set budding more, and still more later flowers for the bees, until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed
rather clammy cells. সিজন অফ মিস্ট অ্যান্ড মেলো ফ্রুটফুলনেস, তিনি অটামটাকে বলেছেন সিজন অফ মিস্ট, কুয়াশা এবং পাকা ফলের ঋতু। ক্লোজ বুজুম ফ্রেন্ড অফ দ্য ম্যাচুরিং সান, পরিপক্ক সান, তার মানে এটা রৌদ্র, গ্রীষ্মের সূর্যের কথা বলেছে, সেই প্রখর উত্তাপ নিয়ে যে সূর্য, তার যেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু অটাম। বুজুম ফ্রেন্ড, ইন্টিমেট ফ্রেন্ড। কনস্পায়ারিং, ষড়যন্ত্র করছে, এখানে কনস্পায়ারিং উইথ হিম বলতে কম্বাইনিং ফর সাম পারপাস উইথ দ্য সান। কী পারপাস তাদের? হাউ টু লোড অ্যান্ড ব্লেজ উইথ ফ্রুট, উইথ কীভাবে ফলগুলোকে আরও ভারী করে তোলা যায়, পরিপক্কতা দান করা যায়। দ্য ভাইন্স দ্যাট রাউন্ড দ্য থ্যাচেভ রান, থ্যাচেভ বলতে কুঁড়ে, কিছু কুঁড়ের উপরে কটেজগুলোতে যেগুলো ছাওয়া হয়েছে থ্যাচ দিয়ে, এজ অফ রুপস অফ থ্যাচড কটেজ, সেগুলোকে বলা হচ্ছে থ্যাচেভ। সেই থ্যাচেভে আঙুর ফল উঠেছে, সেই আঙুর ফলগুলোকে কীভাবে আরও বাড়িয়ে তোলা যায় সেটা নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। টু বেন্ড উইথ অ্যাপলস দ্য মোস্ট কটেজ ট্রি, কটেজের পাশে যে আপেল গাছ, যার চারধারে মশ বা শ্যাওলা জমেছে, সেগুলো ঝুঁকে পড়েছে, বেন্ড হয়েছে। বেন্ড মানে হচ্ছে বো ডাউন, নিচে ঝুলে পড়েছে তার ফলের ভারে, আপেলের ভারে ঝুলে পড়েছে। অ্যান্ড ফিল অল ফ্রুট উইথ রাইপনেস টু দ্য কোর, টু দ্য কোর মানে একদম অন্তঃস্থল পর্যন্ত, কমপ্লিটলি কীভাবে সেগুলোকে আরও পরিপক্কতা দান করা যায়। টু সোয়েল দ্য গোয়ার্ড অ্যান্ড পাম দ্য হেজেল সেল, কীভাবে লাউগুলোকে আরও পরিপূর্ণতা দেওয়া যায়, কীভাবে বাদামগুলোর শ্বাস ভরে দেওয়া যায়, উইথ দ্য সুইট কার্নেল মানে কোর, শেষ পর্যন্ত মিষ্টতা দেওয়া যায় ভিতর পর্যন্ত। টু শেড বার্ডিং মোর, আরও বেশি ফুল ফুটছে, কীভাবে ফুল ফোটানো যায়, অ্যান্ড স্টিল মোর, আরও বেশি, লেটার ফ্লাওয়ার্স ফর দ্য বিজ, মৌমাছিদের জন্য ফুল থাকছে প্রচুর। আনটিল দে থিঙ্ক ওয়ার্ম ডেজ উইল নেভার সিজ, তারা যেন ভাবতেও পারছে না যে গ্রীষ্মকালটা শেষ হয়ে গেছে। সিজ মানে স্টপ, এন্ড। ফর সামার হ্যাজ ও রিমড দেয়ার ক্ল্যামি সেলস, যেন গ্রীষ্মকালের মতোই তাদের চটচটে, ক্ল্যামি মানে হচ্ছে স্টিকি, চটচটে যে সেলগুলো, কুঠিরিগুলো, সেগুলো এখনও ফুল ওভার ব্রিমড মানে একদম উপচে পড়ছে, ওভার ব্রিমড মানে ফিল্ড টু ওভারফ্লোয়িং বা কমপ্লিটলি ফিল্ড, সেই ভাবনার মধ্যে তারা আছে। সেকেন্ড স্ট্যান্জা বলা হয়েছে, হু হ্যাথ নট সিন দি অফট অ্যামিড দ্য স্টোর, কে দেখেনি, হু হ্যাজ নট সিন ইউ অফট অ্যামিড দ্য স্টোর, তোমার যে স্টোরের মধ্যে আছো তোমাকে কে দেখেনি। সামটাইমস হুএভার সিক্স অ্যাব্রড মে ফাইন্ড দিস সিটিং কেয়ারলেস অন এ গ্রানারি ফ্লোর, দ্য হেয়ার সফট লিফটেড বাই দ্য উইনোয়িং উইন্ড, অর অন এ হাফ রিপড ফ্যারো সাউন্ড asleep, drowsed with the fume of poppies, while thy hoop spares the next swath and all its twinked flowers. And sometimes, like a gleaner, thou dost keep steady thy leaden head across a brook, or by a cedar press with patient look, thou watchest the last oozing hours by hour. Sometimes whoever seeks abroad may find this setting কেয়ারলেস, অনেক কোনো একটা গ্র্যানারি ফ্লোরের মধ্যে তুমি কেয়ারলেসলি বসে আছো সেটা দেখবে। তোমার চুলগুলো হেয়ার সফট লিফটেড বাই দ্য উইনোয়িং উইন্ড, উইনোয়িং উইন্ড বলতে যেগুলো আমরা শস্য থেকে আগাছাগুলো বের করার জন্য, মানে খড়কুটোগুলো বের করার জন্য আমরা যখন হাওয়ায় দিই, উইনোয়িং, দ্যাট মিনস সেপারেটস দ্য গ্রেন ফ্রম দ্য চ্যাপ, তাকে আমি উইনোয়িং উইন্ড বলি। সেই উইনোয়িং উইন্ড যখন ওড়াই, সেই রকম যেন তোমার চুলগুলো উঠছে, অর্থাৎ সেখানে তিনি একজন শস্য হারভেস্টারের কল্পনা করেছেন। অর অন এ হাফ রিপড ফ্যারো, ফ্যারো মানে হচ্ছে এ লং লাইন অফ প্লাউড ল্যান্ড, সেখানে অনেকটা হাফ রিপড, অর্ধেক কাটা হয়েছে যে ফ্যারোগুলো, সাউন্ড অ্যাসলিপ, ড্রাউজড উইথ দ্য ফিউম অফ পপিস, ফিউম মিনস হচ্ছে সেন্ট, স্ট্রং সেন্ট বা ফ্র্যাগনেন্স, সেই পপির মাদক যে গন্ধ, বিমোহিত গন্ধ, সেই গন্ধে তুমি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় অর্ধেক ফ্যারো কাটতে কাটতে যেন ঘুম পাচ্ছে তোমার। হোয়াইল দাই হুক মানে এখানে কাস্তে, সিথ, স্পেয়ার্স দ্য নেক্সট ওয়াথ অ্যান্ড অল ইটস টুইংড ফ্লাওয়ার্স, সোয়াত মানে হচ্ছে সিপ অফ,
স্পেয়ার্স মানে স্টপস ফর কাটিং ডাউন, তুমি এখন আবার পরেরটা কাটার জন্য কাস্তে নিয়ে ঝুঁকে ওয়েট করছো। And sometimes like a gleaner, thou dost keep steady thy laden head across a brook. ছোট্ট নদী পার হওয়ার সময় তোমার মাথায় যে বোঝা, শস্যের বোঝা নিয়ে আসছো, ঠিক সেরকম যেন একটা গ্লিনার আসে, ঠিক তেমন তুমি। অর বাই এ সিডার প্রেস, বা সিডার প্রেসের কাছে। সিডার প্রেস হচ্ছে এমন একটা যন্ত্র যেখানে আমরা বিভিন্ন ফল দিয়ে তার থেকে জুস বের করি। সেই এখানে আপেল জুস বের করার কথা বলেছেন। সেই সিডার প্রেসের পাশে বসে উইথ পেশেন্ট লুক, ধৈর্য সহকারে দেখছো তুমি, দাও ওয়াচেস্ট দ্য লাস্ট ওজিং আওয়ার বাই আওয়ার, ঘন্টার পর ঘন্টা শেষ বিন্দুটা পড়া পর্যন্ত তুমি গভীরভাবে দেখছো। এই স্ট্যান্ডারটার মধ্যে বেশ কিছু পার্সনিফিকেশন আছে, যেটা আমি পরে আলোচনা করছি। থার্ড, হোয়ার আর দ্য সংস অফ স্প্রিং, এই হোয়ার আর দে, think not of them, thou hast thy music too, while bared clouds bloom the soft dying day, and touch the stable plains with rosy hue. Then in a well-filled choir the small gnats mourn, then in a willful choir the small gnats mourn. Among the river swallows born aloof, or sinking as the light wind lives or dies, and full-grown lambs loud bleat from hilly bone, hedge crickets sing, and now with treble soft the red-breast whistles from a garden croft, and gathering swallows twitter in the sky. এই স্ট্যান্ডার মধ্যে তিনি মিউজিক অফ অটাম, অটামের কী কী গান আছে সেটার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা তো জানি স্প্রিংয়ের বসন্তের গান হয়, শুধুমাত্র বসন্তর কেন, আমাদের অটামেরও নিজস্ব গান আছে। যখন সূর্য অস্তমিত যায় তখন আমরা সেই গান শুনতে পাই। কীভাবে শুনতে পাই? ওই দূরের ছোট্ট ছোট্ট ন্যাটসগুলো, GNATS ন্যাটস, সেগুলো বিষাদময় প্লেন্টিভ নাম্বারস, প্লেন্টিভ সং করে, উইলফুল, প্লেন্টিভ, দুঃখজনক, কোয়ার সমবেতভাবে গান জোড়ে। অ্যামং দ্য রিভার সোয়ালোজ, সেই নদীর পাড়ে যে নলখাগড়া আছে সেখান থেকে। বর্ন অ্যালুভ আর সিঙ্কিং অ্যাজ দ্য লাইট উইন্ড লিভস অর ডাই, হালকা বাতাস যখন যাওয়া আসা করছে। অ্যান্ড ফুল গ্রোন ল্যাম্ব লাউড ব্লিট ফ্রম হিলি বর্ন, পাহাড়ের ওখান থেকে ফুল গ্রোন মানে ইয়াং যেসব প্রাপ্ত সেই সব ভেড়াদের ডাক, লাউড ব্লিটিং সাউন্ড। হেজ ক্রিকেট সিং, হেজ ক্রিকেটরাও ডেকে ওঠে। অ্যান্ড নাও উইথ ট্রেবল সফট দ্য রেড ব্রেস্ট হুইসলস ফ্রম এ গার্ডেন ক্রপ, বাগান থেকে রেড ব্রেস্ট রবিনও গান গেয়ে ওঠে। অ্যান্ড গ্যাদারিং সোয়ালোজ টুইটার ইন দ্য স্কাই, এবং আকাশে সমবেতভাবে সোয়ালো পাখিরা, চাতক পাখিরা জড়ো হয়েছে, তাদেরও কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেছে। এই শব্দগুলো, এই সুইট সাউন্ডগুলোকেই তিনি বলেছেন মিউজিক অফ অটাম, সংস অফ অটাম। তাহলে আমি স্ট্যান্জা ওয়াইজ সামারি বলি তোমাদের। প্রথমত ফার্স্ট স্ট্যান্জাতে বলা হয়েছে, দ্য পোয়েট ডিসক্রাইবস দ্য রিচনেস অফ অটাম ইন ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড ফ্রুটস, ইট ইজ দ্য সিজন অফ মিস্ট অ্যান্ড ripe fruits. In the bright sunshine, all sorts of fruits, grapes, apples, gourds, and nuts grow in abundance in rapine. Flowers also blossom profusely in this season. Bees become busy to collect honey, thinking that summer is not yet over. Second stanza. Next, the poet personifies autumn. Autumn is embodied in the various harvesting operations of the season. The poet describes its different occupation as a reaper, as a gleaner, as a harvester, or as a seeder presser. The poet imagines that autumn as a harvester sits carelessly on the granary floor. Its hair is ruffled by the gentle wind. The reaper is, after hard work, found asleep, drowsed with the fragrance of poppies. In the evening, the gleaner is found returning home with a load of pickings on her head and crossing the brook. The seeder presser
is found busy at his work of manufacturing wine from apples, sitting beside the vat and watching the apple juice ooze up hour after hour. In the third stanza, the poet says about the songs of autumn. The autumn is full of sweet sounds. It has its own music, though it cannot compare with that of the spring. In the evening, when the sun sets and the sky and fields are mingled with rosy hue, human color, the music of autumn can be heard. The little gnats are making plaintive humming in the reeds in the river. The young lambs are bleating from the hill. The shrill chirping of the crickets is heard. The red-breasted robin whistles in the house garden. The swallows twitter in the sky. All these make up the music of autumn. So, some important questions for you from all university. These questions are very important. Write a critical appreciation of the poem To Autumn. Consider To Autumn as a romantic poem. Justify To Autumn as a nature poem, a sensuous poem. Consider To Autumn as a fine example of Keatsian ode, as the most perfect of Keats' ode, shows magical felicity of Keats' style. Justify the title of the poem To Autumn. How does the poet use various images of autumn season in the poem To Autumn? These are the questions, most important question. তবে তোমাদের আমি বলবো, যদি তোমরা চাও পরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো। আমি তোমাদের একটা মাস্টার নোটস এমনভাবে দেবো যার থেকে তোমরা সবগুলো কোশ্চেন করতে পারো। আমার অলরেডি অনলাইন অফলাইনের ব্যাচ আছে। তোমরা যদি চাও কেউ পড়তে, সেকেন্ড সেমিস্টার, ফার্স্ট সেমিস্টার, ফোর্থ সেমিস্টার পুরনো সিলেবাসে সবই শুরু হয়েছে। তোমরা যদি চাও তাহলে যোগাযোগ করো। অ্যান্ড থ্যাংকস for watching the video. Please like, comment, subscribe and share the channel. এরপরে আরও ইংলিশ সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে, বিভিন্ন ওয়ার্কস নিয়ে আমি আসব। এছাড়াও আমার আরেকটা চ্যানেল আছে অঙ্গিকারস প্রয়াস, সেটা শুধুমাত্র কম্পিটিটিভ এক্সাম এর জন্যই তৈরি। সেটা তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রেখো, সব রকম সাহায্য তোমরা পাবে। আশা রাখছি। গুড নাইট।